Good morning, dear student. Today we start the chapter number 5, that is coordinate geometry. In this chapter, there are three topics. First one, distance formula. Second one, section formula. And third one, slope of a line. First, we know that how to find the distance between any two points on the number line. Suppose this is a number line. Here coordinates of point P, Q and R are, coordinates of point P is -1, coordinates of point Q is -5 and coordinates of point R is 4. Okay, here to find that is length of PQ. First to find the length of PQ, next length of segment. Here to find the length of segment PQ and length of segment QR. We know that to find the length of segment P and Q, here the coordinates of point P is -1 and coordinates of point Q is -5. To find the distance between two points, that is to find the length of segment PQ, length of segment PQ is equal to distance of PQ. We know that, and we know that the distance between two points is greater coordinates minus smaller coordinate, and here the coordinates of point P is -1. Here coordinates of point P is -1, coordinate of point Q is -5, and here -1 and -5, which is the greater? -1 is greater. Therefore distance PQ is equal to greater coordinate minus smaller coordinate. Therefore distance PQ is equal to -1 minus into bracket -5. Greater coordinate minus smaller coordinate. Smaller coordinate here -5. Therefore -1 minus plus, and the answer is +4. Distance PQ is equal to 4. Similarly, we can find the distance between Q and R. Distance QR, here coordinates of Q is -5 and coordinates of R is 4. -5 and 4, which is the greater? 4 is greater. Therefore greater coordinates minus smaller coordinates, here 4 minus into bracket -5. 4 minus plus. Therefore distance between Q and R is equal to 9. Okay student, we can understand distance between two points is greater coordinates minus smaller coordinate. Next topic is to find the distance between any two points on an axis. Axis वर ज्या टू पॉइंट्सचा डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं, त्यातलं फर्स्ट पॉइंट आहे टू फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन एक्स ऍक्सिस. म्हणजे एक्स ऍक्सिस मधल्या एक्स ऍक्सिस वरच्या टू पॉइंट्सचा डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं. त्यासाठी एक्स आणि वाय ऍक्सिस ड्रॉ करावे लागतील. Okay, this is x axis and this is the y axis. Horizontal axis is x and vertical is y axis. Okay, here x axis वर मी पॉइंट घेतलाय कुठला? a इंटू ब्रॅकेट x1 0 आणि b पॉइंट घेतला, त्याचे कोऑर्डिनेट्स आहे x2 इंटू x2 0. आता x ऍक्सिसचं इक्वेशन काय? y x ऍक्सिस वर कुठलाही पॉइंट घेतला त्याचा y कोऑर्डिनेट काय असेल? 0. ओके, हा त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट आणि हा काय आहे? वाय कोऑर्डिनेट. मग आता एक्स ऍक्सिस मध्ये जे निगेटिव्ह कोऑर्डिनेट्स दाखवणार, इकडे हे काय असणार आहे? पॉझिटिव्ह, आणि इकडे हे काय असणार आहे? निगेटिव्ह. मग निगेटिव्ह कोऑर्डिनेट जे आहे ते काय आहे? कुठल्या ऍक्सिसवर आहे? ओ एक्स डॅश, आणि इकडे वाय ऍक्सिस, अँड द पार्ट ऑफ वाय ऍक्सिस विच शोज निगेटिव्ह कोऑर्डिनेट इज ओ वाय डॅश. इकडे काय असणार आहे? हे निगेटिव्ह कोऑर्डिनेट्स, आणि इकडे पण काय असणार आहे? हे निगेटिव्ह. इकडे पॉझिटिव्ह आणि इकडे पण पॉझिटिव्ह. आता टॉपिकचं नेम काय? टू फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन एक्स ऍक्सिस. म्हणजे एक्स ऍक्सिस वरच्या एक्स ऍक्सिस वरच्या असणाऱ्या टू पॉइंट्सचं डिस्टन्स काढायचंय. मग कुठले टू पॉइंट्स आहे? ए आणि बी हे टू पॉइंट्स आहे. या टू पॉइंट्स मधलं डिस्टन्स काढायचंय. मग आता ए कोऑर्डिनेटचे पॉइंट काय आहे? x1 0 आणि बी कोऑर्डिनेटचे पॉइंट्स काय आहे? x2 0. आता इथे जसं जसं नंबर लाईनवर इकडे जाल तसं तसं नंबर्स काय होतात? ग्रेटर होणार. म्हणजे x1 आणि x2 मध्ये ग्रेटर कुठला येईल? x2. x2 इज ग्रेटर दॅन x1 अँड वी नो दॅट द डिस्टन्स बिटवीन टू पॉइंट, सपोज टू फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन ए बी इज ग्रेटर कोऑर्डिनेट मायनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. म्हणजे काय येईल? x2 मायनस x1. Therefore in the figure a into bracket x1 0 and b into bracket x2 0 are on x axis. हे दोन पॉइंट्स आहे ते काय आहे? x axis वर. such that x2 is greater than x1. x2 हा ग्रेटर आहे x1 पेक्षा. therefore distance between a and b is equal to greater coordinates minus smaller coordinates, means x2 minus x1.
मग एक्स ॲक्सिसवर असलेल्या 2 पॉईंटचं डिस्टन्स काय येणार आहे, x2 मायनस x1. ओके. नेक्स्ट टॉपिक आहे टू फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन वाय ॲक्सिस. आता मागाशी काय बघितलं की एक्स ॲक्सिसवरच्या पॉइंटचं डिस्टन्स. आता काय बघणार आहे, वाय ॲक्सिसवर असणाऱ्या 2 पॉइंट्सचं डिस्टन्स. मग आता हा आहे एक्स ॲक्सिस आणि हा आहे वाय ॲक्सिस. इकडे काय असणार, पॉझिटिव्ह कोऑर्डिनेट. इकडे या साईडला काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह. इकडे या साईडला निगेटिव्ह कोऑर्डिनेट एक्स डॅश, इथे असेल ओरिजिन. आणि इकडे काय असणार आहे, निगेटिव्ह कोऑर्डिनेट हा असणार आहे वाय डॅश. ओके. आता वाय ॲक्सिसवरच्या पॉईंटचं डिस्टन्स काढायचं, म्हणजे वाय ॲक्सिसवर पॉईंट्स घ्यायला लागतील. सपोज मी इथे पॉईंट्स घेतला पी आणि इकडे हा पॉईंट्स घेतला क्यू. मग याचे कोऑर्डिनेट्स पी पॉईंट्सचे कोऑर्डिनेट. आता पॉईंट्स जो आहे तो वाय ॲक्सिसवर आहे, म्हणजे त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट काय असणार आहे, 0. आणि त्याचा वाय कोऑर्डिनेट सपोज मी घेतला y1. ओके. आणि ह्या क्यू पॉईंटचा एक्स कोऑर्डिनेट असेल 0 आणि वाय कोऑर्डिनेट्स घेतला मी y2. ओके. मग आता डिस्टन्स काढायचे. इथे y1 आणि y2 मध्ये ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स कुठला येणार आहे, y2. ओके. मग y2 इज ग्रेटर दॅन y1. मग टू फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन p अँड q इज y2 minus y1. That is, in the figure, points p into bracket 0 y1 and q into bracket 0 y2 are on y-axis. हे जे 2 पॉइंट्स आहे काय आहेत, y-axisवर, such that y2 is greater than y1. Therefore, distance between p and q is y2 minus y1. Greater coordinates minus smaller coordinate. Okay. Next topic, to find the distance between 2 points if the segment joining these points is parallel to any axis in the xy plane. First draw the x and y axis. ओके. हे आहेत x आणि y ॲक्सिस. आता मी ह्या x ॲक्सिसला पॅरलल एक सेगमेंट ड्रॉ करते AB. ओके. AB सेगमेंट ड्रॉ केली. ही जी सेगमेंट AB आहे ती x ॲक्सिसला पॅरलल आहे. x ॲक्सिसवर पॉईंट घेते मी. सपोज इथे L पॉईंट घेतला आणि इथे M पॉईंट घेतला. ह्या L पॉईंटचे कोऑर्डिनेट आहे x1 0. एक्स ॲक्सिसवर आहे म्हणजे त्याचा y कोऑर्डिनेट काय असेल, 0. आणि M पॉईंटचे कोऑर्डिनेट आहे x2 0. ओके. नेक्स्ट स्टेप मध्ये मी काय करेल, मला A पॉइंटचे कोऑर्डिनेट राईट करायचे. ओके. A पॉइंटचा x कोऑर्डिनेट असेल x1 आणि y कोऑर्डिनेट असेल y1. ओके. इकडे असेल ना. नेक्स्ट B पॉइंटचा x कोऑर्डिनेट असेल x2 आणि y कोऑर्डिनेट असेल y2. याचा B पॉइंटचा आणि M पॉइंटचा एक्स कोऑर्डिनेट काय असेल, सेम. ए पॉइंटचा आणि एल पॉइंटचा एक्स कोऑर्डिनेट काय असेल, सेम. नेक्स्ट काय करेन मी, ए आणि एल सेगमेंट ह्या ज्या आहे ह्या जॉईंट करेन. बी आणि एम पण जॉईंट करेन. ओके. ही सेगमेंट ए बी इज पॅरलल टू काय मिळालेली, एक्स ॲक्सिस. वाय कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए अँड बी आर इक्वल. ए आणि बी चे वाय कोऑर्डिनेट्स काय आहेत, इक्वल. सॉरी, याचा पण काय असेल, y1. एकाच लाईनवर आहे ना. बीचा पण y कोऑर्डिनेट काय असेल, y1. सॉरी, माझ्याकडनं चुकून y2 सांगितला गेला तो. काय आहे, y1. म्हणजे ए आणि बी चे y कोऑर्डिनेट काय आहे, सेम. एक्स कोऑर्डिनेट डिफरंट आहे, x1 आणि x2. मग मी नेक्स्ट काय केलं, सेगमेंट एल आणि सेगमेंट बीएम हे काय, ए आणि एल, बी आणि एल, एम हे पॉइंट काय केले, जॉईंट केले. मग मला काय मिळाला, रेक्टँगल. कुठला, ए बी एम एल हा रेक्टँगल मिळाला. मग आता रेक्टँगल जर आहे, हा रेक्टँगल असल्यामुळे इथे क्वाड्रिलॅटरल ए बी एम एल इज अ रेक्टँगल. रेक्टँगल त्याच्यामुळे सेगमेंट ही जी आहे ए बी आणि एल एम ह्या काय असणार आहे, इक्वल. ए बी इज इक्वल टू एल एम. बरोबर. आता ही जी एल एम ही जी आहे, हे 2 पॉइंट्स हे एक्स ॲक्सिसवर आहे आणि वी नो दॅट द डिस्टन्स बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एक्स ॲक्सिस. एल आणि एम मधलं डिस्टन्स काय असणार आहे, एक्स ग्रेटर कोऑर्डिनेट मायनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन एल अँड एम इज इक्वल टू काय येईल, x2 मायनस x1. ऍक्च्युअल टू फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन ए अँड बी, काय फाइंड आउट करायचं, डिस्टन्स ए आणि बी. पण एल एम म्हणजेच काय आहे, ए बी. देअरफॉर डिस्टन्स बिटवीन ए अँड बी इज इक्वल टू पण काय येईल, x2 मायनस x1. अंडरस्टँड. हिअर AB इज पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. मग AB मधलं डिस्टन्स पण काय आलं, x2 मायनस
x1. ओके, आता मी नेक्स्ट स्टेपमध्ये नेक्स्ट काय करणार आहे की हे जी मी फर्स्ट काय केली होती सेगमेंट ए बी ही पॅरलल घेतली होती एक्सला. आता मी काय करणार आहे वाय ऍक्सिसला पॅरलल एक सेगमेंट ड्रॉ करणार आहे आणि अगेन एक रेक्टँगल फॉर्म करणार आहे सेम वे डिस्टन्स फाइंड आउट करणार. ओके, ही फिगर काढली मी. हा एक्स ऍक्सिस आहे, हा वाय ऍक्सिस आहे, याला मी वाय डॅश नेम देते, याला एक्स डॅश. आता मी काय करणार आहे या वाय ऍक्सिसला मला पॅरलल सेगमेंट ड्रॉ करायची. फर्स्ट मी काय करेन वाय ऍक्सिसवर पॉईंट घेईल. सपोज मी वाय ऍक्सिसवर पॉईंट घेतला आर आणि नेक्स्ट पॉईंट घेतला एस. आर आणि एस हे दोन पॉइंट्स घेतले. आर पॉइंटचे कोऑर्डिनेट राईट करायचे आणि एस पॉइंटचे पण मला कोऑर्डिनेट राईट करायचे. आता हा आर आणि एस हे पॉइंट वाय ऍक्सिसवर आहे म्हणजे त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट काय असणार आहे 0. मग एस हा फर्स्ट पॉइंट आहे ना, मग त्याचा मी वाय कोऑर्डिनेट घेते y1 आणि याचं घेते y2. म्हणजे पॉइंट एसचे पॉइंट झाले, पॉइंट एसचे कोऑर्डिनेट झाले 0y1 आणि आर पॉइंटचे कोऑर्डिनेट झाले 0y2. ओके, हा 0 का आला कारण हे पॉइंट्स काय आहे वाय ऍक्सिसवर. जे पॉइंट्स वाय ऍक्सिस असेल ते त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट काय असेल 0. आता मला वाय ऍक्सिसला एक पॅरलल लाईन ड्रॉ करायची. सपोज मी इथे पॉइंट घेतला पी आणि इकडे पॉइंट घेतला क्यू. सेगमेंट पी क्यू ड्रॉ केली मी. ओके, मग आता पी पॉइंट्सचे कोऑर्डिनेट आणि क्यू पॉइंट्सचे कोऑर्डिनेट राईट करायची मला. ओके ओके, क्यू पॉइंटचे कोऑर्डिनेट येतील x1 y1 आणि पी पॉइंटचे कोऑर्डिनेट येतील x1 आणि y2. याचे एक्स कोऑर्डिनेट काय असणार आहे सेम असणार आहे, फक्त वाय कोऑर्डिनेट काय होणार आहे चेंज होणार आहे. नेक्स्ट काय करेल मी हा पी आणि आर पॉइंट जॉईन करणार, एस आणि क्यू पॉइंट जॉईन करणार. मग मला रेक्टँगल मिळेल पी क्यू आर एस. या ज्या सेगमेंट पी आर आणि एस क्यू ह्या जॉईन करते ह्या काय असणार आहे परपेंडिक्युलर टू वाय ऍक्सिस. या क्यू पॉइंटचे कोऑर्डिनेट x1 y1 कसे आले. सपोज इथे आता हा x1 आहे, इथे x2 आहे. ओके, घेताना मी क्यू पॉइंट इथे काढलाय म्हणजे असं येईल ना. मग घेताना हा फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 आणि हा काय आहे y1 म्हणून x1 आणि y1. याचे कसे येईल इथे हा कोऑर्डिनेट काय आहे पी पॉइंटचा ना, असं येईल ना. हा एवढाच पार्ट हा काय असेल पी पॉइंटचा. इथे कुठला पॉइंट आहे तुमचा y2. ओके, इथे y1 आहे, इथे y2 आहे, इथे x1 आहे आणि इथे x2 आहे सपोज. मग फर्स्ट येईल x1 आणि सेकंड येईल y2. ओके, अंडरस्टँड. आता हा मला रेक्टँगल मिळाला पी क्यू आर एस. मग आता पी क्यू आर एस मध्ये पी क्यू आणि आर एस हे काय येतील इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल. म्हणजे पी क्यूची जेवढी लेंथ आहे तेवढीच कसली येणार आहे आर एस ची. ओके, मग आता वाय ऍक्सिसवर असणाऱ्या पॉइंटचं डिस्टन्स फाइंड आउट करता येते. मग डिस्टन्स बिटवीन आर अँड एस काय येईल ग्रेटर कोऑर्डिनेट मायनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. ग्रेटर कोऑर्डिनेट काय इथे y2 आणि स्मॉलर कोऑर्डिनेट काय आहे y1. म्हणजे डिस्टन्स आर एस किती येईल, डिस्टन्स आर एस इज इक्वल टू y2 मायनस y1. ओके, मग जेवढं डिस्टन्स आर एसचं आहे तेवढंच डिस्टन्स कसलं येणार आहे पी क्यूचं. देअरफॉर डिस्टन्स बिटवीन पी अँड क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू y2 मायनस y1. Okay, understand? Okay, write properly in your classwork notebook and try homework. काही पॉइंट्स घेऊन तुम्ही हे ट्राय करू शकता. ओके, थँक्यू.